रसूल अल्लाह बरसन हारे रिम झिम रिम झिम धो बोंदे इधर बेगिया जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो ना शुद पहदा जाना। अस्सलामु अलैकुम। সম্মানিত মুসল্লিয়ান কিরাম, সাজরা শরীফ শুরু হচ্ছে। আপনারা সকলেই নামাজের কাইফিয়াতে বসুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া ইলাহি আপনি জাতে কিবরিয়া के वास्ते खोल दे दरवाज़े रहमत गदा के रहमतुल लिल आलमीन ख़त्मे रुसूल जाने जहां हमदो हामिद मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुश्किले आसान फरमा रंज गम सब दूर कर साहिबे जो दो सखा शेरे खुदा के वास्ते नूर चश्मे फातिमा या नी हुसैन बिने अली सैयदो शुहदा शहीद करबला के वास्ते मालो दौलत ज़ाहिरो बातिन अतो कर गैब से शाह ज़ैनुल आबिदीन शम्मे हुदा के वास्ते हज़रत बाकिर इमामे आरिफीनो कामिलीन जाफरो सादिक़ इमामे पेशवा के वास्ते वो अमल सर ज़द हो मुझसे जिसमें होते रिदा मूसा काज़िम और शामो सारज़ा के वास्ते हज़रत मारूफ करखी साहिबे इल्म व अमल सिर्रिये सकते सिराजे औलिया के वास्ते रिज़्क़ वाफ़िर कर अता मुहताज गैरो कान कर हज़रत जो नैद सबके रहनुमा के वास्ते ख्वाजाए बू बकर यानी जाफरो शिबीली वली अब्दुल्लाह दे तमीमी पा
वारसा के वास्ते फरहत दिल बख्श इल्म मारफत से शाद कर बुल फरह तर तो सिए बदरुद जाके वास्ते करशिए हांकारी वर मुबारक वो सईद हो सआदत ज़ादरायों में जज़ा के वास्ते सैयद हसनी हुसैनी याज़िदा इसी में अज़ीम अब्दुल कादिर बादशाह दो सरा के वास्ते बेनियाज़ों में मुझे कर सरफराज़ो बेनियाज़ शाह जिला मुहिउद्दीन क़दमुल औला के वास्ते क़िबलाए ओ शाक़ हज़रती सैयद अब्दुर रज़ाक़ ख्वाजा अबू सालिह नज़र गौसुल वरा के वास्ते हज़रत सैयद शिहाबु दीन अहमद ज़ुल्करम शरफ़ुद्दीन या बुज़ुर्गो पारसा के वास्ते ख्वाजा सैयद शम्सुद्दीन मुहम्मद बावक़ार शालाओ दिन अली महलका के वास्ते शाबदुरुद्दीन हुसैन आरिफ अकीमल तरीन शरफ़ुद्दीन या फारूक़ सफ़ा के वास्ते ख्वाजा सैयद शरफ़ुद्दीन क़ासिम बक़ाबिल लामुक़ाम सैयद अहमद सरगुरु है अतक़िया के वास्ते ख्वाजा सैयद हुसैन नूर जाने आरिफा सैयद अब्दुल वसित शाह सुखिया के वास्ते सैयद अब्दुल कादिर सानी वलिये नामदार सैयद महमूद साहिब बाहया के वास्ते फ़ानी फिल्लाह बाक़ी बिल्लाह शाह अब्दुल्ला वली शाह इनायतुल्लाह साहिब बावफ़ा के वास्ते हाफ़िज़ अहमद बारामूली शेख़ुना अब्दुस सबूर गुल मोहम्मद खास महबूब खुदा के वास्ते उर्फ़ है हम उर्फ़ है कंगाल और सारी खुदाई हाथ में एक निगाह महर बस है दो सरा के वास्ते ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक़ आलिम में खुदा शेख अब्दुल्ला वली बासफ़ा
के वास्ते शाह मोहम्मद अनवरी शेख अकाबे नूर व नूर आशा है याक़ूब मोहम्मद ज़ुल-अता के वास्ते कुतुब आलम गौसी दौरा अब्दुर्रहमान चौरवी कुतुब आलम गौसी दौरा अब्दुर्रहमान चौरवी उनका सदका हाथ उठाता हो दुआ के वास्ते माफ कर दे आए खुदाए दो जहां मेरे गुनाह माफ कर दे आए खुदाए दो जहां मेरे गुनाह सैयद अहमद शाह कुतुबुल औलिया के वास्ते पाक तीनत पाक बातिन पाक दिल कर दे मुझे हजरत तोय्यब शाह शाह ओ गदा के वास्ते जिसमें ताहिर कल्ब ताहिर रूह ताहिर दे मुझे सैयद शाह पीर ताहिर बा खुदा के वास्ते हो मेरा ईमानो कामिल और हो रोशन ज़मीर सैयद शाह पीर साबिर बाजिया के वास्ते जिसने ये शजरा पढ़ा और जिसने ये शजरा सुना बख्श दे सब को तो जुमला पेशवा के वास्ते या इलाही अपनी ज़ाते किबरिया के वास्ते खोल दे दरवाज़े रहमत गदा के वास्ते रहमतुल लिल आलमीन ख़त्म रसूल जाने जहां अहमद हामिद मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते फरिश्तों की सलामी देने वाले फौज पड़ती थी हजरत मामना सुनते थे आवाज आती थी या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्शों की मेराज वाले हम आसियों के लाज वाले या नबी सलाम अलैका अलैका या हबीब हबीबी
নবী আপনার নাই কোনো তুলনা, আপনি যে আপনার ওই তুলনা, সকল সৃষ্টি আপনি নবীর দিওয়ানা, আপনি যে নূরে রব্বানা। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা। সবে আসরা কে দুলহা পেদায়েম দরুদ, শবে আসরা কে দুলহা পেদায়েম দরুদ, নৌশায়ে বज़्म-ए जन्नत खो सलाम मुस्तफा रहमत खो सलाम शमे बज़्म-ए हैदर, गौसे आज़म इमाम तुक़ा नुक़ा, गौसे इमाम तुक़ा जलवाए शाने कुदरत खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत खो सलाम शमे बज़्म-ए हैदर। चौरवी हजरते ख्वाजा अब्दुर रहमान उसनगीने वेलायत बेला ला मुस्तफा रहमत बेला लाम शमे बज़्म-ए हैदर। कुतुबुल औलिया बनिए जामिया क़िबला सैयद अहमद शाह पेशो आए अहले सुन्नत खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत खो सलाम शमे बज़्म-ए हैदर। नायबे मुस्तफा का तय्यब शाह हादियाने दीनो मिल्लत खो सलाम मुस्तफा रहमत खो सलाम शमे बज़्म-ए हैदर। औलादे रसूल ज़हरा के फूल सैयदी मुर्शिदी आका ताहिर शाह सीरते क़ादिरियत बेला ला मुस्तफा जाने रहमत खो सलाम शमे बज़्म-ए हैदर। सैयदी हज़रत आका साबिर शाह रौनक़े अहले सुन्नत खो
সদরুল্লাহ ফাদিল গাজী শেরে বাংলা जिनके आदा सुन्नते मुस्तफा से बेरे तोरी लाखों सलाम मुस्तफा रहमत खो सलाम शमे बज़ में या इलाही सदक़े मेराज रसूल ये सलामी आजज़ाना हो कबूल मदीने की चाँद मदीने की चाँद সকলেই দাঁড়িয়ে জিয়ারতের নিয়তে সূরা ফাতিহা 3 বার সূরা ইখলাস কয়েকবার দুরূদ পাক তেলাওয়াত করি। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله قدموں میں مصطفیٰ کے میرا مزار ہوتا وہ خاک پاک ہوتی میں خاک سار ہوتا بلغ العلا کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله مولا میری خبر لو برباد تو کر چلا کچھ اپنی زندگی کا نہیں اعتبار ہوتا بلغ العلا حسنت جمیع خصالہ সম্মানিত মুসল্লিরা কেরাম, আপনারা দীর্ঘক্ষণ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী বুজুর্গ মসজিদ দাইম নাজির জামে হামদিয়া সুনিয়া জামে মসজিদে অবস্থান করতেছেন। আল্লাহ তাআলার দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এশারের জামাত বা জামাত আদায় করার এশারের নামাজ জামাত সহকারে পড়ার তৌফিক দান করেছেন। সাথে আমরা পবিত্র লাইলাতুল মেরাজের নামাজও পড়ে নিলাম। আমাদের বিতরের নামাজও শেষ হয়েছে, শফিল বিতরের নামাজও আমরা আদায় করেছি আলহামদুলিল্লাহ। এরপর আমাদের যে বড় বরকতমণ্ডিত সজারা শরীফ, এই সজারা শরীফ পাঠ হয়েছে। এর পরপর মিলাদ কিয়াম সালাতু সালাম হয়েছে, এখন আখেরি মোনাজাত হবে। আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত যে অবস্থান করতেছেন আপনাদের আমি শুকরিয়া আদায় করতেছি। আজ এই মসজিদে আপনারা জমাতে নামাজ আদায় করার জন্য এসেছেন। এখানে আমাদের আঞ্জুমানে রহমানী আহমদ সুন্নিয়া পেজে যে লাইভ হচ্ছে, এই লাইভে অত দেশে এবং প্রবাসে অনেক ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। যারা যেখানে আছেন ওনাদের প্রত্যেকেরই একটি ইচ্ছা, ওনাদের মনের মধ্যে একটাই আকাঙ্ক্ষা, আরে আমরাও যদি
এই দাইম নাজির জামিয়া মসজিদের মুসল্লিদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসতে পারতাম, আমরাও যদি শরীক হতে পারতাম। আমার হুজুরে কেবলার অসংখ্য মুরিদান প্রবাস জীবনে আছে, বাইরে আছে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের বহু ভাইয়েরা দেশে এবং প্রবাসে দূর দূরান্তে আছে, যারা আজকে আমাদের সাথে শরীক হতে পারেন নাই, কিন্তু ওনারা আমাদের থেকে দূরেও নয়, বিজ্ঞান ওনাদেরকে আমাদের কাছে করে দিয়েছে। হ্যাঁ, ওনারা আমাদের সাথে শরীক হবেন মোনাজাতের মধ্যে, ওনাদের জন্য দোয়া হবে, আপনাদের জন্য দোয়া হবে। যে একটা কথা আমি আপনাদের খেদমতে স্পষ্ট করতে চাই, সেটা হচ্ছে আজ পবিত্র লাইলাতুল মেরাজ, আগামীকাল পেপারে আসবে পবিত্র লাইলাতুল মেরাজ পালিত, মিডিয়ার মধ্যে আসবে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, উভয় মিডিয়ার মধ্যে আসবে পবিত্র লাইলাতুল মেরাজ পালিত। এবং এই পবিত্র লাইলাতুল মেরাজ উপলক্ষে সরকারিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ছুটি রয়েছে। আগামীকাল প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ, সরকারি বেসরকারি প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। কিন্তু দুঃখ লাগে একটা ব্যাপারে, যে সরকারি ছুটিটা বুক করে অনেক বাতিল ফেরকার ওলামারা, আলেমরা, নামদারি মৌলবীরা এই ছুটি বুক করতেছে, কিন্তু লাইলাতুল মেরাজ পালন করতেছে না। কত বড় বদনসিব! শুধু তাই নয়, আমরা যে লাইলাতুল মেরাজ পালন করতেছি, ওদের আবার জ্বালাপোড়া আরম্ভ হয়ে গেছে, ওরা এটা সহ্য করতে পারতেছে না। তো আমরা নেয়ামত ভোগ করতেছি আর তারা নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। আর আমার আলা হযরত কেবলা বলতেছেন, আমরা এভাবে নবীজির শান মান বর্ণনা করতে থাকবো, জ্বলতে রহো নজদিও জলনা তোমারা কাম হে। তোমরা জ্বলতে থাকবে, জ্বালাপোড়া তোমাদের কাছে থাকবে, এটা তোমরা জ্বলতে জ্বলতে মরবে। আর আমরা নবীজির শান বর্ণনা করতে করতে আনন্দিত হয়ে এন্তেকালের সময় আমাদের হায়াতুন নবীকে দেখে দেখে আমরা দুনিয়া থেকে বিদায় নেব। এটাই জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। আর আমরা লাইলাতুল মেরাজ পালন করতেছি। আজকে বিভিন্ন সুন্নি মসজিদের মধ্যে লাইলাতুল মেরাজ পালিত এবং বিভিন্ন শহরে বন্দরে লাইলাতুল মেরাজ উপলক্ষে মাহফিল হচ্ছে, সেমিনার হচ্ছে, সিম্পোজিয়াম হচ্ছে। এই লাইলাতুল মেরাজ এটা আমরা সুন্নিরা পালন করি। আমি বিগত জুমায়ে বলেছি, কিন্তু কোনো বাতিল ফেরকার কাছে এই লাইলাতুল মেরাজ পালিত হচ্ছে, কোনো বাতিল পন্থীরা এই লাইলাতুল মেরাজ উপলক্ষে তারা মাহফিল করতেছে, মসজিদে একত্রিত হয়েছে, এই রকম প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেন? তারা লাইলাতুল মেরাজ যদি পালন করতে যায়, এই মেরাজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করতে গেলে আমাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষে অনেকগুলো দলিল বেশে উঠে। যেমন আমরা সুন্নি মুসলমান, আমরা সমস্ত নবীগণকে হায়াতুন নবী মানি, এটা আমাদের আকীদা। আমাদের নবীজি রওজায়ে পাকের ভিতর জিন্দা, বলেন আমাদের নবীজি রওজায়ে পাকের মধ্যে জিন্দা, এটা আমাদের আকীদা, এটা আমাদের বিশ্বাস। শুধু আমাদের নবীজি নয়, হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আমাদের প্রিয় নবীজি পর্যন্ত সমস্ত নবী রাসূলগণ রওজায়ে পাকের ভিতর জিন্দা। কেন? যেহেতু আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, ইন্নাল্লাহা হাররামা আলাল আরদে আন তাকুলা আজসাদাল আম্বিয়া আও কামা ক্বালান নবিয়্যু আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আল্লাহর নবীজি ইরশাদ করেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন নবীজির শরীর স্পর্শ করা থেকে। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাটির উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন, হে মাটি, তুই যে কোনো কারো শরীর নষ্ট করে দিতে পারবি, তোর সাথে মিশিয়ে দিতে পারবি, তোর সাথে একাকার করে দিতে পারবি, কিন্তু আমার নবীগণের শরীর যাতে তুই না ধরস, আমার কোন নবীর শরীর তুই স্পষ্ট করতে পারবি না। এই জন্য সমস্ত নবীগণ রওজায়ে পাকের ভিতর শরীরে জিন্দা। এটা আমাদের আকীদা এবং বাতিল ফেরকারা এটা মানে না। এই আকীদা তাদের নাই, এই বিশ্বাস তাদের নাই, তাদের ইমানের মধ্যে দুর্বলতা আছে। তারা মনে করে যে তাদের নবী মরে মাটির সাথে মিশে গেছে।
এটা তাদের আকীদা এবং তাদের মৌলবীরা এই কথা বলেও থাকে। এই জন্য এরা মেরাজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমনে পালন করবে? তারা তাদের আকীদা মতে নবীগণ মরে মাটির সাথে মিশে গেছে। আর মেরাজুন নবীর বর্ণনা করতে গেলে হাদিস শরীফ যখন তাদের মৌলবীরা বলবে যে আমাদের নবীজি যে মসজিদ হারাম থেকে যখন মসজিদ আকসার দিকে সফর শুরু করেছেন, নবীজি দেখতেছেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম রওজায়ে পাকের ভিতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেছেন। এখন তারা যদি এই হাদিস বর্ণনা করতে যায় তখন তাদের পাবলিক দাঁড়িয়ে যাবে, এই মৌলবী তোমরা না বলো নবীজি মাটির সাথে মিশে গেছে, আর সুন্নিরা বলো নবীজি জিন্দা। এখন সুন্নিদের আকীদা না প্রকাশ হয়ে গেল, তাদের পাবলিকেরা তাদেরকে ধরবে। এই জন্য তারা এই মেরাজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করে না। কারণ মেরাজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করতে গেলে নবীগণ রওজায়ে পাকের ভিতর জিন্দা, এটা প্রমাণ হয়ে যায়। সাথে সাথে আমার নবীজি যখন বাইতুল মাকদাস গেলেন, সে বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে নবীজিকে রিসিভ করার জন্য সমস্ত নবীগণ অপেক্ষায় আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন। তাহলে বোঝা গেল রওজায়ে পাকের ভিতর শুধু মূসা আলাইহিস সালাম জিন্দা তাই নয়, সমস্ত নবীগণ জিন্দা ছিলেন এবং সমস্ত নবীগণ আমার নবীজিকে রিসিভ করার জন্য দাঁড়িয়েও আছেন। এই আলোচনা করতে গেলে তাদের মৌলবীদেরকে মানুষ ধরে ফেলবে। এই জন্য তারা মেরাজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করে না। এবং সাথে মেরাজুন নবীর আলোচনায় আমাদের আকীদাটা এস্টাবলিশ হয়ে যায়, আমাদের আকীদা প্রমাণ হয়ে যায় যে আমার নবীজি এদিকে মূসা আলাইহিস সালামকে রওজায়ে পাকে দেখলেন, নবীজি যাওয়ার আগে আগে মূসা আলাইহিস সালামকে দেখতেছেন বাইতুল মুকাদ্দাস। আবার আমার নবীজি যখন উপরে সফর আরম্ভ করলেন, প্রথম আসমানে হযরত আদম আলাইহিস সালাম, দ্বিতীয় আসমানে হযরতে ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম, পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন আলাইহিস সালাম, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম, সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সাথে আমার নবীজির সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তাহলে এই নবীগণ রওজায়ে পাক ছিলেন, নবীগণ মুহূর্তের মধ্যে বাইতুল মুকাদ্দাস, নবীগণ মুহূর্তের মধ্যে আবার আসমানের মধ্যে। তাহলে আল্লাহ পাক এই ক্ষমতা ওনাদেরকে দিয়েছেন, এটা আমরা মানি, এটা আমাদের আকীদা। কিন্তু বাতিল ফেরকার এটা মানতে পারে না। তো বর্ণনা করতে গেলে তাদের পাবলিকরা তাদেরকে বলবে তোমরা না বলো নবীরা কোনো লাভ ক্ষতি করতে পারে না, এরা মরে মাটির সাথে মিশে গেছে। এখন আবার মেরাজুন নবীর ঘটনায় তোমরা কেমনে বলতেছো 2-3 জায়গায় নবীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে? এবং এরা উসিলাও মানে না। যে নামাজের আগে আমি বলেছিলাম আমাদের 5 ওয়াক্ত নামাজ, এটা 5 ওয়াক্ত পেয়েছে কার উসিলায়? মূসা আলাইহিস সালাম। তখন মূসা আলাইহিস সালাম কি দুনিয়াবি হায়াতে না বরজকে হায়াতে? উনি কবরে হায়াতে, রওজায়ে পাকের ভিতর উনি। তো মূসা আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেছেন হাজার হাজার বছর আগে। এরপরও আমার নবীজি মেরাজ থেকে আসার সময় হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আমার নবীর সাথে সাক্ষাৎ হলে মূসা আলাইহিস সালাম আমার নবীজিকে বলছেন যে আপনার উম্মত 50 ওয়াক্ত নামাজ কিভাবে পড়বে, এটা কষ্ট হবে, আপনি আরেকটু আল্লাহর দরবারে যান। আবার আল্লাহ তাআলার দরবারে গেলেন, আল্লাহ পাক 5 ওয়াক্ত কমাই দিলেন। আবার আসলেন, আবার মূসা আলাইহিস সালাম বলতেছে হুজুর 45 ওয়াক্ত ভারী হয়ে যাবে, আবার যান। এইভাবে 1 বার 2 বার 3 বার নয় 9 বার গেছেন আমার নবীজি আল্লাহর দরবারে। এখন এবার 9 বারে কয় ওয়াক্ত গেল? 45 ওয়াক্ত। 45 ওয়াক্ত যখন মাইনাস হলো, এখন আমার নবীজি 5 ওয়াক্ত নিয়ে আসতেছেন, বলতেছেন মূসা আলাইহিস সালাম হুজুর 5 ওয়াক্ত ভারী হবে, আর একটু যান। নবীজি বলেন এখন আমার কাছে হায়া লাগতেছে, আমি আর যেতে পারবো না, 9 বার গিয়েছি। তাহলে এটা একদিকে আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের ইচ্ছা পূরণ করলেন, ওইদিকে উসিলা করাই দিলেন, ওইদিকে আমার নবীজিকে বারবার দেখার একটা সুযোগ করে নিলেন। দেখেন মূসা আলাইহিস সালাম একদিন বলেছিলেন রব্বি আরিনি, আল্লাহ আপনি আমাকে দেখা দিন। আমার আল্লাহ বলছিলেন লন তরানি, আপনি আমাকে দেখতে পারেন না। কিন্তু আমার নবীজি যে আল্লাহকে দেখবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই কুদরতের জলওয়া নবীজি দেখবেন, আল্লাহর কুদরতের জলওয়া আমার নবীজির নূরানি চেহারার মধ্যে থাকবে। ওই জলওয়া নিয়ে 6ষ্ঠ আসমানে আমার নবীজি আসবেন, আর মূসা আলাইহিস সালাম আমার নবীজিকে দেখার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে দেখার স্বাদ মিটাবেন। এইভাবে দেখেন হযরতে সৈয়দনা মূসা আলাইহিস সালাম আমার নবীজির মাধ্যমে আল্লাহ দেখার স্বাদ মিটালেন। আর মাঝখানে আমার নবীজি বারবার গিয়ে আমাদের জন্য নামাজও কমাইয়ে নিলেন। নামাজ হয়ে গেল 5 ওয়াক্ত, কিন্তু সওয়াব পাবো 50 ওয়াক্ত। এখন চিনি এবং পানি, চিনিও পৃথক,
পানিও পৃথক, কিন্তু গ্লাসের মধ্যে পানি নেওয়ার পর আপনি যখন চিনি ঢেলে দিলেন, এগুলো গুনে নিলেন, এখন চিনি ফানা হয়ে গেল। এটাকে আমরা কি বলতেছি? চিনি ফানা। তো এটা শরবত বলতেছি না, এটাকে বলতেছি চিনি ফানা। অর্থাৎ পানির মধ্যে চিনি কি হয়ে গেছে? ফানা হয়ে গেছে। এখন চাই এবার, আগে তো চিনি পৃথক ছিল আর পানি পৃথক ছিল, এখন যেগুলো ফানা হয়েছে এই চিনিগুলো এখান থেকে বাইর করেন। সম্ভব হবে? সম্ভব হবে না। অনুরূপভাবে ওসিলা এটা নামাজের মধ্যে চিনি ফানার মধ্যে মিশে গেছে। ওসিলা এটা এমনভাবে মিশে গেছে, মুসা আলাইহিস সালাম যে 50 ওয়াক্ত নামাজ 5 ওয়াক্ত করার উসিলা হয়েছেন, এই উসিলাটা চিনির মধ্যে, পানির মধ্যে চিনি যেমন ফানা হয়ে যায়, এটা নামাজ 5 ওয়াক্তের মধ্যে এইভাবে মিশে গেছে। এখন যারা ওসিলাকে শিরিক বিদআত বলে, তারা যদি 5 ওয়াক্ত করতে যায় তাহলে তাদের কথার সাথে কাজের সাথে মিল হবে না। তারা যদি এটা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তাদেরকে 50 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে। তারা যদি ওসিলা না মানে থাকে, ওসিলাকে বেদাত বলে, তাহলে তাদেরকে নামাজ পড়তে হবে কয় ওয়াক্ত? 50 ওয়াক্ত। আর আমরা ওসিলা মানি, এই জন্য আমরা নামাজ পড়বো 5 ওয়াক্ত, সওয়াব হাসিল করবো 50 ওয়াক্তের। এই মশলাগুলা ক্লিয়ার হয়ে যায় পবিত্র মেরাজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে। এই জন্য আমি আপনাদের খেদমতে আর কথা বাড়াচ্ছি না, অনেক সময় হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার উপর মজবুত রাখুন। আজকে একদিকে শাইখ শ্রীকুট রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এদিকে জামিয়া দিয়েছেন, অপরদিকে ইমাম আহলে সুন্নাত শের বাঙ্গাল রহমতুল্লাহ আলাইহি এই সুন্নিয়তের জন্য রক্ত দিয়েছেন। হ্যাঁ, এবং শের বাংলা রহমতুল্লাহ যদি মুরিদ করাতেন, ওনারও লক্ষ লক্ষ মুরিদ হতো। ওনার কাছে মুরিদ করতে গেলে উনি বলবেন, এই সময় আমার কাছে নাই, আমি এখন মাঠে ময়দানে বাতিলদের সাথে যুদ্ধের মধ্যে আছি, তোমরা যদি বাইত হতে যাও শাইখ শ্রীকুটের দরবারে যাও। শেরবাংলা শাহ হুজুর আমার হুজুরের কাবলার দরবার দেখাই দিতেন। হ্যাঁ, আজকে এই কারণে একদিকে শাইখ শ্রীকুটের দরবার, আরেকদিকে শের বাংলা রহমতুল্লাহ আলাইহির এই রক্তদান সুন্নিয়তের জন্য, এটা কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নিয়ত হক এটার সাক্ষ্য বহন করবে। এজন্য আপনাদের খেদমত আরও আপনারা বারবার বলি, নিজেরও সুন্নি আকীদার উপর আছেন, নিজেদের সন্তান ছেলে মেয়েদের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখবেন। এরা কোনো বাতিলের সংস্পর্শে যাচ্ছে কিনা, এরা কোনো বাতিল ফেরকার দলে যাচ্ছে কিনা। কারণ এখন সুন্দর সুন্দর বাতিল ফেরকার কৌশল নিয়েছে, এরা জনৈক মৌলবীর মাধ্যমে এরা মানুষ জমায়েত করতেছে। একটা প্রোগ্রাম এক এক ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে দেবে, এক এক উপজেলার মধ্যে দিবে, সেখানে কয়েকটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে মানুষ আইনা জমায়েত করে মানুষদেরকে দেখাবে, এ বড় মুফাসসির, এ বড় ভালো ওয়াজ করে, কণ্ঠ সুন্দর। কিন্তু আপনারা একটা কথা মনে রাখবেন, পাত্রের ভিতরে যেটা থাকে সেটাই বের হবে। পাত্রের ভিতর যা থাকে তা, একটা গ্লাস মনে করেন, গ্লাসের ভিতর যদি পানি থাকে, গ্লাসের পানি থেকে এখান থেকে আর দুধ বের হবে না। কি বের হবে? পানি বের হবে। আর আমি যখন গ্লাসের ভিতর দুধ রাখবো, তখন পানি বের হবে না, তখন দুধ বের হবে। গ্লাসের ভিতর যদি আমি শরবত রাখি, তখন শরবতে বের হবে। আর গ্লাসের ভিতর যদি নাপাক কিছু রাখি, নাপাক জিনিস বের হবে। তার কলবের ভিতর তো নাপাকি আছে, ওই মৌলবীর কলবের ভিতর না পাকি। যার কারণে একবার নবীজির শানে বলতেছে 6 প্যাক বলে একবার বেয়াদবি করলো, আরেকবার নবীজি আলিফ বা তাসা জানেন না বলে বেয়াদবি করলো, আরেকবার নবীজির শানে নিরক্ষর শব্দ ব্যবহার করলো, আরেকবার আম্মাজান খদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলার শানে বেয়াদবি করলো। কীরকম একজন মৌলবীকে কথা বলার সময় কীরকম শালীনতা অবলম্বন করতে হবে। আর সে জায়গায় বলতেছে হযরতে খদিজাতুল কুবরা 3 বার তালাক খাইছে। দেখেন, আমাদের মুমিনের মা, ইমানদারের মা, এবং যিনি মোসানায়ে কায়নাত, সারা পৃথিবীর কিয়ামত পর্যন্ত ইমানদার নরনারী আসবে, তাদের এহসানকারী হযরতে আম্মাজান খদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। এবং ওনাকে শব্দ ব্যবহার করতেছে ইনটেক নয়। এটা যদি আমার মার ব্যাপারে বলে তাহলে আমার কাছে কীরকম লাগবে, আপনার মার ব্যাপারে বললে আপনার কাছে কীরকম লাগবে। আর সেই জায়গায় কমবক্ত বদনসিব আম্মাজান খদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা শানে ব্যবহার করতেছে এই শব্দ। আচ্ছা, কারণ তার পাত্রের ভিতর যা আছে সেগুলো বের হচ্ছে। এইবার শেষ পর্যন্ত তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসলো আমার নবীজির শানে কত বড় বেয়াদবি, বলছে কাউবয়। হ্যাঁ, তারপরেও
এদের কোনো মৌলবী, এদের দলের কোনো ছেলে, এদের কোনো যুবক এই কথা বলে নাই যে আমাদের এই মৌলবী তফসির করতে গিয়ে কাউবয় কেমনে বললো। তাদের পক্ষের কোনো ব্যাড কমেন্ট নাই, তাদের পক্ষে কোনো, তার বিপক্ষে কোনো কমেন্ট নাই। কিন্তু আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যে হক, এটা দলিল কি জানেন? আমি জুবারও যদি কোনো বুলাক্রমও যদি আমার স্লিপ অফ টাং হয়ে যায়, তখন আমাকে আমার ছাত্ররাও সাথ দিবে না। এটা হচ্ছে সুন্নি যে হক, এটার দলিল, ঠিক না? আমার ছাত্ররা বলবো হুজুর এটা আপনি বেয়াদবি করছেন নবীজির শানে, হুজুর আপনাকে তওবা করতে হবে। যেমন আমরা বলছিলাম তওবা করার জন্য আমাদের দলের কয়েকজন আলেমকে, কেন বলছি? যেহেতু এরা বাতিলদের সাথে গেছে, এই জন্য তওবা করতে বলা হয়েছে। তাহলে আমরা আমাদেরগুলা ভুল করলে আমরা সাথ দিতে রাজি নাই। আমরা এই কথা বলি না, না গেছে থাক গা, এটা গোপন থাক, এটা আর প্রচার করে লাভ নাই, এরকম করে আমরা গোপন করি না। কেন? আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হক, আমরা সবসময় হকের উপর আছি। আমাদের কোনো আলেমও যদি না হক হয়ে যায়, আমাদের কোনো আলেমের মুখ থেকে যদি বেয়াদবি শব্দ বের হয়, আমরা তাকে সাথে সাথে সংশোধন করব। আর যদি সে গোড়ামি করে সংশোধন না হয়, তখন আমরা তাকে বয়কট করব। কিন্তু এই বাতিল ফিরকা যে আল কাফরাতু মিল্লাতুন ওয়াহিদা, এরা যে এক, এটার প্রমাণ হচ্ছে এদের কোনো মৌলবী, এদের কোনো ভক্ত, এরা যাই বলে সেগুলো মেনে নেয়। তাহলে হয় কি? এই বেয়াদবি করে। তাফসীরের মধ্যে আছে এটা ফিকর মশালা, মান ইস্তাখাফা বিজানাবিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাহুয়া কাফিরুন ওয়া মালউনুন ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা। আমার নবীজির শানে বড় বেয়াদবি নয়, হালকা পরিমাণ বেয়াদবি, হালকা, একেবারে তুচ্ছ, একেবারে হালকা পরিমাণও যদি কেউ নবীজির শানে বেয়াদবি করে, সাথে সাথে তার ঈমান চলে গেছে, কাফের হয়ে গেছে। আমার নবীজির শানে একেবারে হালকা পরিমাণ বেয়াদবি করলে, আর সেই জায়গায় নবীজির শানে এত বড় একটা শব্দ ব্যবহার করলো, তার বিবেক আসলো না যে নবীজি ছাগল চড়াইয়েছেন আর সমস্ত নবীগণ ছাগল চড়াইছেন, এটা হাদিসে পাকে আছে। তো নিজের ছাগল যদি নিজে চড়ায়, নিজের দুদুমার ছাগল যদি নিজে চড়ায়, তাই উনি কাউবয় কেমন হবেন? আমি উদাহরণস্বরূপ বলি, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব, আমাদের জৌর সাহেব, আমাদের শাহিন ভাই আছে, বেলাল ভাই আছে, কোরবানের গরু ওনারা কিনেন না? কিনেন। এখন সেক্রেটারি সাহেবকে ইচ্ছা হলো যে আমি কোরবানের গরু 2 দিন পরে এই আল্লাহর নামে জবাই হয়ে যাবে, আমি একটু মাঠে নিয়ে যাই। ঠিক আছে, জৌর সাহেব ওনারটা নিয়ে গেলেন, শাহিন ভাই ওনারটা নিয়ে গেলেন, বেলাল ভাই ওনারটা নিয়ে গেলেন, আপনারা আমাদেরটা, আপনাদের নিজের গরুগুলো নিয়ে গেলেন। এখন আপনাদের ব্যাপারে কি এই শব্দ বলা যাবে? বলেন, আপনারা কি ওই শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন? কেন হন নাই? যেহেতু এগুলো আপনাদের নিজের গরু, নিজের খরিদা গরু। মালিক যদি নিজের পশু চারণ ভূমিতে নিয়ে যায়, কাউবয় কেমন হয়? আমার নবীজি ছাগল নিয়ে গেছেন আম্মাজান হযরতে হালিমায়ে সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, নবী হযরতে সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আম্মাজানের দুদুমা। তাহলে নিজের ঘরে ছাগল নিজে নিয়ে গেলেন, আর সেই জায়গায় কম বক্ত আমার নবীজির শানে কি শব্দ ব্যবহার করে ফেললো? তওবা পর্যন্ত করে নাই। আর তওবা করলো কি হবে? সে আজকে এটা নিয়ে তওবা করলো আর কি, কিন্তু তার ভিতরে যে ময়লা আছে, আরেকদিন আরেকটা বের হবে, আরেকদিন আরেকটা বের হবে, আরেকদিন আরেকটা বের হবে। এতদিন বলছিল আমরা যারা মাজার জিয়ারত করে সুন্নির, আমাদেরকে মাজার ফুজারি বলছে, কিন্তু গতকাল থেকে ফেসবুকের মধ্যে বাড়তেছে একই মৌলবী আবার বলতেছে মাজার জিয়ারত সুন্নত, এখন বলতেছে মাজার জিয়ারত সুন্নত। দেখেন এক মুখে কত কথা। যাক, এদের থেকে বেঁচে থাকবেন। আমাদের অনেক সুন্নি ভাইরা, আমি জানি, আমাকে অনেকে বলছে এবং আমিও জানি, এদের ওই ক্যাসেটগুলো ঘুমানোর সময় মাথার কাছে রাখে। কিছু ভাই এরকমও আছে, এদের ক্যাসেটগুলা ওই মোবাইলে শুনে ও সুন্দর লাগতেছে। আরে ভাই, আপনার কাছে সুন্দর লাগতেছে যে আপনার নবীর শানে বেয়াদবি করতেছে, যে আপনার হযরত আম্মাজান উম্মুল মুমিনের শানে বেয়াদবি করতেছে, সাহাবায়ে কেরামের শানে বেয়াদবি করতেছে। এর ক্যাসেট শুনে শুনে যদি আপনি ঘুম যান, আপনার মৃত্যু হয়ে গেলে আপনার কোন অবস্থা হবে? এই জন্য এদের থেকে বেঁচে থাকবেন। এরা একটা কূট কৌশল অবলম্বন করতেছে, এরা রাজনৈতিকভাবে মানুষকে মার দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে। এরা চিন্তা করতেছে আমরা রাজনৈতিকভাবে একত্রিত হয়ে যাবে এই মৌলবীর মাধ্যমে। এই বেয়াদব মৌলবীর স্বপ্ন কোনোদিন বাস্তবায়ন হবে না। এটা আমাদের বাংলাদেশের সুন্নি মুসলমান, মেজরিটি সুন্নি মুসলমান, এরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, এরা কোনোদিন তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারবে না ইনশাআল্লাহুল আজিজ। এই জমিন সুন্নিয়তের জমিন।
বাংলাদেশের জমিন সুন্নিয়তের জমিন, এই জন্য এখানে কোনো বাতিল এখানে কাজ করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আমাদের আকীদার উপর মজবুত থাকার তৌফিক দান করুন, আমিন। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। একটু কিছু কথা বেশি বলে ফেললাম আমি আপনাদের খেদমতে, সময় আপনাদের থেকে একটু বেশি নিলাম, আমাকে একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনারা জিয়ারতও হয়েছে, এখন মুনাজাত হবে। অনেকেই আপনাদের কাছ থেকে দোয়া চাইছেন, ইতিমধ্যে অনেকে আমাদের থেকে বিদায়ও নিয়েছেন। আবার অনেক ব্যবসায়ী ভাইরাও মসজিদ হিসাবের মাধ্যমে দোয়া চান, জোর ভাইয়ের মাধ্যমে দোয়া চান। যারা এখানে নামাজ পড়েন আপনাদেরকেও বলে আমি জানি, কিন্তু হয়তো আমি পর্যন্ত আপনারা পৌঁছাইতে পারেন না। পৌঁছাইতে না পারলেও আপনারা যে মনে মনে দোয়া করতেছেন এটা আমার আল্লাহ জানেন। আল্লাহ পাক কত যাবে, আল্লাহ পাক সবার জন্য সবাই দোয়া কবুল করুক। এবং আমার মৌজুদা হুজুর কাবলার জন্য দোয়া করবেন, পীরে বাঙ্গাল পিসা হুজুর কাবলার জন্য দোয়া করবেন, আঞ্জুমান জামিয়া গৌসিয়া কমিটি কিয়ামত পর্যন্ত আবাদ থাকে এই জন্য দোয়া করবেন। এবং আচ্ছা, সাবেক শাহ হুজুর কাবলার সাথে কথা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল মহোদয়ের, হুজুর কাবলা সালাম দিয়েছেন। তাহলে আমি হুজুর কাবলার পক্ষে আপনাদেরকে সালাম দিচ্ছি। হুজুর কাবলার সালামটা আপনারা গ্রহণ করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এবার আপনারা বলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সুন্নত নিয়ম যে একজন সালাম পৌঁছায় দিলে আগে ওনাকে দিতে হয়। ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম, এরকম করে সালামের জবাব। এবং সাথে সাথে গতকাল আমার সাথে মক্কা শরীফের সাথে কথা হয়েছে, আমাদের ছাত্র মাসুদ, আমার ওই শাহজাদা হুজুর, বড় হুজুর হজরত কাসেম শাহ হুজুর কাবলা এবং ওনার দুই শাহজাদা সহ মক্কা শরীফে ছিলেন, আজকে মদিনা শরীফ গেছেন, এখন মদিনা শরীফ আছেন। হুজুরের কাছে আমি মাসুদের মাধ্যমে দোয়া চেয়েছি আমার জন্য এবং সকলের জন্য। আমি বলে দিয়েছি হুজুরকে বলবেন প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের জন্য একটু দোয়া করার জন্য। কাসেম শাহ হুজুর কাবলা মদিনায় পাকে আলে রাসূল নবীজির আওলাদ, আজকে মেরাজুন নবীর রাত্রে উনি আমাদের জন্য সেখানে দোয়া করতেছেন, আর আমরা হুজুরের কাবলার জন্য দোয়া করব। আল্লাহুম্মা আমিন। কবুল কি আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আয় আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম, পবিত্র লাইলাতুল মেরাজ, এই মেরাজ রজনীতে আমরা এশারের নামাজ পড়লাম, কিছু নফল ইবাদত করলাম। ভাইয়েরা অনেকে বাসায় গিয়ে হয়তো আরও সারা রাত ইবাদত করবেন, জিকির আজকার করবেন, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবেন। আয় আল্লাহ, আমরা যা তেলাওয়াত করেছি এগুলার পর আপনার দরবারে হাত তুলে দিয়েছি। আল্লাহ, আমরা তওবা করতেছি, আমরা গুনাহগার। আল্লাহ, আমাদের জীবনের গুনাহ আপনি মাফ করে দিন। আল্লাহ, আমাদের জীবনের গুনাহ আপনি মাফ করে দিন। আল্লাহ, আমাদের তওবা আপনি কবুল করুন। আয় আল্লাহ, বান্দা তওবা করলে আপনার কাছে বড্ড খুশি লাগে। বান্দা যখন তওবা করে আপনি খুশি হয়ে যান। বান্দা একবার আল্লাহ বললে আপনি তিনবার জবাব দেন। আয় আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে ফরিয়াদ করতেছি, আমাদের তওবা আপনি কবুল করুন। আল্লাহ, অনেক গুনাহ করেছি, অনেক পাপ করেছি, পাহাড় সমান গুনাহ নিয়ে হাত তুলে দিয়েছি, কিন্তু আপনার রহমতের সাগরে তো কোনো কিলকিরানা নাই। আপনি আমাদের গুনাহ আর পাহাড়ের উপর আপনার রহমতের সাগর যখন ভাসিয়ে দিবেন, আমাদের পাহাড় সম গুনাহ মিটে যাবে। আল্লাহ, আপনি আমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন। আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম, এই জিয়ারতের সওয়াব, ইবাদত বন্দির সওয়াব, মিলাদ কাম সালাতু সালামের সওয়াব আপনি যা বকশিশ করেছেন, এর মধ্যে হাজারো কোটি গুনাহ বৃদ্ধি করে সওয়াবটুকুন সোনার মদিনার রওজায়ে পাকে পৌঁছিয়ে দিন। আল্লাহ, সমস্ত আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম, উম্মাহাতুল মুমিনিন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবে তাবেঈন, ওয়া ইমায়ে কেরাম, ওয়া আউলিয়া আযম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইনের আরওয়ায়ে তাইয়্যিবায় পৌঁছিয়ে দিন। আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম, মাওলা মুনিব, আপনার দরবারে ফরিয়াদ করতেছি, আমাদের তরিকতের ইমাম, শরীয়তের ইমাম, হাকিকতের ইমাম, হাদিসের ইমাম, ফিকহের ইমাম, তাফসীরের ইমাম, মাযহাবের ইমামগণ যারা যেখানে শাহিদ আছেন, আল্লাহ তাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। আল্লাহ, বিশেষ করে হুজুর সৈয়দনা গৌসে পাক, হুজুর খাজা গরিব নওয়াজ, হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ, হযরত মুজাদ্দিদ আল ফিসানি, হযরত শিহাবুদ্দিন ওমর সরওয়ার্দী, হযরত আবুল হাসান শাহজালি, হযরত ইমাম আহমদ কবির রাফাই রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম সহ সমস্ত বরক সালাসিলের মাশায়েখের তরিকতের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন।
ইলাল আলামিন আমাদের সিলসিলা আলিয়া কাদরিয়ার যত মশায়েখ হযরত দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, খাস করে খাজাগান খলিফা শাহজিলান হযরত খাজা আব্দুর রহমান চৌধুরী খিজির আলভী বানিয়ে জামিয়া মুদিয়া সুন্নিয়া কুতুবুল আউলিয়া সৈয়দুল আউলিয়া কিবলা আল্লামা হাফেজ সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকুটি আল কাদেরী বানিয়ে জশ্নে জুলুস ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ও বানিয়ে গৌসে কমিটি গৌসে জামান মুর্শিদ বারাক আল্লামা হাফেজ কারি সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। আয় আল্লাহ আমাদের পীর ভাই বোনের মধ্যে এবং আমার হুজুর কিবলা খলিফা ঘরের মধ্যে যারা যেখানে শহীদ তাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। মাওলা মুনিব চট্টল তথা বাংলার বুকে আপনার যত মাহবুবিন আউলিয়া কেরাম আরাম ফরমাচ্ছেন, আল্লাহ ওনাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। বিশ্বের বুকে যত মুমিনিন মুমিনাত মুসলিমিন মুসলিমাত শুয়েছেন তাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। আয় আল্লাহ মাওলা মুনিব আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী দায়েম নাজির জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ কবরস্থান, পশ্চিম পার্শ্বস্থ কবরস্থান, আলমগীর খানাকা শরীফ সংলগ্ন আশেপাশে কবরস্থানগুলোতে যত মুমিনিন মুমিনাত মুসলিমিন মুসলিমাত শুয়েছেন তাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। ইলাল আলামিন হযরত দায়েম নাজির চৌধুরী এবং হযরত উদ্দিন চৌধুরী সহ আল্লাহ ওনাদের ঊর্ধ্বতন অধস্তন যত পুরুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। আল্লাহ এই মসজিদ আমাদেরকে নতুন করে তিনি নির্মাণ করে দিয়েছেন, এত সুন্দর মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। আমার হুজুরে কিবলার রুহানি সন্তান জনাব আলহাজ মোহাম্মদ আইয়ুব সাহেব ওনার মার গুরু দিয়ে বাবার গুরু দিয়ে যারা যারা বিদায় নিয়েছেন তাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন এবং ওনার সমস্ত জায়েজ আরমান আপনি পুরা করে দিন। আয় আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম মওলায়ে কায়নাত আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মেহেরবান মা বাবা মুরব্বী আত্মীয় স্বজন যারা যেখানে চাইতো তাদের আরওয়ার মধ্যে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। আয় আল্লাহ যাদের মেহেরবান মা বাবা বেঁচে আছেন হায়াত দরাজ নসিব করুন, প্রত্যেকের ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুত্র প্রতি রহমত নাজিল করুন, সবাইকে আসমানি জমিনি বলা মুসিবত থেকে হেফাজত করুন। আল্লাহ আমাদেরকে জালেমের জুলুম থেকে, হিংসুকের হিংসা থেকে, চুলখুরি থেকে, মৃত্যুকের মিথ্যা মামলা থেকে, নিন্দুকের নিন্দা থেকে, চক্রান্তকারীর চক্রান্ত থেকে, ষড়যন্ত্রের ষড়যন্ত্র থেকে, হাইজ্যাককারীর হাইজ্যাক থেকে, কিডন্যাপকারীর কিডন্যাপ থেকে, সন্ত্রাসীর সন্ত্রাস থেকে, জঙ্গিদের জঙ্গি হামলা থেকে, বাতিল ফেরকার দুকা থেকে আমাদের জান মাল ঈমানের হেফাজত করুন। আয় আল্লাহ ব্যবসায়ী ভাইদের ব্যবসা উপরন্ত বরকত দান করুন। যারা জামিয়ার জন্য বড় বড় মান্যত করেছেন আল্লাহ মান্যতের উসিলায় আল্লাহ ওনাদের ব্যবসার মধ্যে কোনো রোকাওয়াট থাকলে দূরীভূত করে জামিয়ার যাতে মান্যত আদায় করতে পারে ওনাদের হালাল ব্যবসার মধ্যে আপনি বরকত দান করুন। আল্লাহ চাকরিজীবীর চাকরিতে উন্নতি আর তরক্কি দান করুন। যারা লেখাপড়া করে উচ্চশিক্ষা শিক্ষিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। যারা মাদ্রাসায় পড়ে আলেমে হক্কানি রব্বানি বানার তৌফিক দান করুন। আমাদের ঐতিহ্যবাহী এশিয়া খ্যাত জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা সহ আঞ্জুমানের অধীনে 200 প্রতিষ্ঠান যত ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আলেমে হক্কানি রব্বানি বানার তৌফিক দান করুন। আলেমে বা আমল বানার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ সারা বাংলার জমিনে যত সুন্নি প্রতিষ্ঠান আছে এই সুন্নি প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রদেরকেও সুন্নিয়তের বড় বড় খাদেম হয়ে গড়ে ওঠার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থতা নসিব করুন। আল্লাহ অনেকে অসুস্থ হিসেবে দোয়া চেয়েছেন, আল্লাহ অনেকে ঘরের মধ্যে অসুস্থ পড়ে আছেন, অনেকে ক্লিনিকের মধ্যে আছেন, মেডিকেলের মধ্যে আছেন, দেশে আছেন, দেশের বাইরে চিকিৎসার মধ্যে আছেন। আল্লাহ যারা যেখানে চিকিৎসা আছে তাদের চিকিৎসার মধ্যে কামিয়াবি নসিব করুন। আল্লাহ তাদের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন। আল্লাহ আমাদের সম্মানিত মুতওয়ালি মহোদয় সহ এখানে যত মুরব্বী মুসল্লি পঞ্জেগারে নামাজি আছে আল্লাহ এদের নেক হায়াত নসিব করুন। আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ শরীরে দীর্ঘ হায়াত নসিব করুন। আল্লাহ যুবক কেউ বেকার থাকলে কার মিলিয়ে দিন। আমাদের যুবক ভাইদের মনের বাসনা পুরা করুন। এই ছোট্ট ছোট মাসুম বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল করুন। আল্লাহ পর্দার আড়ালে মা বোনের হাত তুলে দিয়েছেন, মা বোনদের ফরিয়াদ আপনি কবুল করুন। আল্লাহ মা বোনদের মনের বাসনা কবুল করুন। আল্লাহ লাইভের মধ্যে যারা যারা যুক্ত হয়েছে আল্লাহ দেশে প্রবাসে আল্লাহ সমস্ত ভাইদের এই আন্তরিকতাকে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করুন। আল্লাহ যারা যে নিয়ত নিয়ে হাত তুলেছেন তাদের নেক নিয়তগুলো পুরা করুন। আল্লাহ প্রবাস জীবনে অনেকে সমস্যার মধ্যে থাকে, প্রবাসী ভাইদের সমস্যা থেকে উত্তরণ হওয়ার তৌফিক দান করুন।
আল্লাহ আমাদের দেশের উপর রহমত নাযিল করুন, বিশ্ব মুসলমানের উপর রহমত নাযিল করুন। আই আল্লাহ, এই ইহুদিরা নসারারা মুসলমানদের চিরশত্রু, আল্লাহ কৌশলে বুট নেওয়ার পর এখন দেখা যাচ্ছে আরও মারাত্মকভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ যত বাতিল শক্তি আছে আপনার কুদরতের সামনে তো তারা কিছুই না। যেখানে আপনি নমরুদের মতো পরা শক্তিকে একটা ল্যাংড়া মশা দিয়ে মেরেছেন, মশাও মরতে হয় নাই, মশাও মারে নাই। আল্লাহ এরকম আপনি ক্ষমতাবান, আপনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ইহুদি নসারা কাফের মুশরিক বেদিন মুসলমানদের দুশমন যারা মুসলমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাদের চক্রান্ত আপনি নস্যাৎ করে দিন। হে আল্লাহ, সারা পৃথিবীতে মুসলমানকে আপনি জয় জয়কার করে দিন। সারা পৃথিবীর মুসলমানকে আপনি সুন্নিয়তের ভিত্তিতে এক প্লেট করে মাঠার তৌফিক দান করুন। ফিলিস্তিন, গাজা, বাইতুল মুকদ্দাসকে আপনি আজাদ করে দিন। আল্লাহ বাইতুল মুকদ্দাসকে আপনি স্বাধীন করে দিন। আল্লাহ ফিলিস্তিনের মুসলমানরা কত বড় ইমানি বলে বলিয়ান, ১.৫ বছর পরে তারা বাইতুল মুকদ্দাসে নামাজ পড়তে পেরে মিষ্টি বিতরণ করতেছে। আল্লাহ এই মুসলমানগুলোর ইমানি বলে আরো বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ ফিলিস্তিনের এই বাইতুল মুকদ্দাস আম্বিয়া কিরামের অনেক মাজারাত আছে, এই মুসলমানের নিদর্শন, মুসলমানদের প্রথম কিবলা বাইতুল মুকদ্দাস। আল্লাহ এটাকে আপনি স্বাধীন করে দিন। আল্লাহ আমার বাসা নাই কি দোয়া করবো আর। আল্লাহ আমার মজুদা হুজুর কিবলা হায়াতে বরকত দান করুন। আমার পীরে বাঙ্গাল পিসা হুজুর কিবলা হায়াতে বরকত দান করুন। পিসা হুজুর কিবলার বাংলার জমিনে সফর কবুল করুন। আল্লাহ শাহজাদা হুজুর এবং শাহজাদা হুজুরের 2 শাহজাদা, আল্লাহ ওনারা মদিনায় তৈবে আছেন, ওনাদের সফরকে আপনি কামিয়াব করুন। আয় আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম আমাদের উপর রহম করুন, করম করুন। আমাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর দায়েম আর কায়েম রাখুন। ইয়া ইলাহি আপনি জাতে কিবরিয়া के वास्ते खोल दे दरवाज़ाए रहमत गदा के वास्ते। रहमतुल लिल आलमीन ख़त्मे रसूल जाने जहां अहमद हामिद मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। चारों तरफ से फौज गम ने आके घेरा है हमें, दे पना या रब शहीद करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रात कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। আল্লাহ এতক্ষণ পর্যন্ত আপনার বন্দারা ধৈর্য ধারণ করে বসেছেন, অবস্থান করতেছেন। আল্লাহ প্রত্যেকের মনের বাসনা আপনি পুরা করুন। আয় আল্লাহ কাশেম শাহ হুজুর কিবলার ফোন এসে গেছে, আল্লাহ কাশেম শাহ হুজুর কিবলার হায়াতে বরকত দান করুন। আল্লাহ কাশেম শাহ হুজুরের সফরকে আপনি কবুল করুন। ইয়া আলামিন পরওয়ারদিগার আলম হুজুর কিবলা আর শাহজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ কাশেম শাহ হুজুর এবং ওনার 2 শাহজাদা, আল্লাহ ওনার যে সফর করে এসেছেন নিরাপদে দেশে ফিরত যেতে পারে মতো তৌফিক দান করুন। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা ওয়া সাল্লাম আলা খায়রিল কুওয়ান উরাশিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম।